Okay, so let us start today. Today's class. Now we'll talk about, we saw average or mean, median and mode. Okay. Now we will talk about the dispersions. Okay, dispersion. So how the data is dispersed. Okay, how it is deviated. Okay, so that we will concentrate from today's class onwards. Okay. Now the first one is range. In today's class, we will see two. One is range and another one is standard deviation. Okay, fine. Now range. Now what is mean by range? Range is nothing but the simplest form to measure the dispersion of a data from mean. Okay, the dispersion of data from a mean. Like, imagine in your class, okay, a tailor is coming to take an order. A tailor is coming to take an order to stitch chudidars for you. Okay, and the tailor first will arrange you in order, and you will check the height of the students. Okay, height of all the students. Imagine that you're 15 in the class, and that particular tailor will first check your height. Okay, now the tailor should also calculate the mean, and the dispersion of that particular class. Okay, take for example smallest height or the largest height. Okay, so similarly, so largest value and the smallest value. So in a class, by mean means on average, let us assume that 60% of students are average. Okay, their mean height is similar. And extreme towards the, I told you, the normal distribution. So 20 students may be shorter than the mean, and 20 students may be higher than the mean. So this we call it as a dispersion, dispersion of the data. So how you need to calculate? From the mean you need to calculate. So how far it is deviated. Now what is the use of this particular calculation? Okay. Now whenever for a tailor it is very important. For a tailor it is very important because accurately you will not stitch based on the height of the students, but what you will be doing is, as per the calculation, you will give an order to stitch it. Okay, you will give an order to his employees. Say for example, around 10 to 15 tailors will be there. They will have, you will ask them to stitch the chudidar on the mean height. Okay, mean height, and you will also tell that two, for example, two are taller than the mean height, and two are shorter than the mean height. Okay, so when he's going to, after stitching, when he's going to give the bundle to your classmates as average height, he will give according to your calculation. Okay, according to the mean calculation. Say for example 150 centimeter height, and two from two which is extreme height, and two is extreme low. Okay, so this is the use of that particular range. So I give you one example with your class. Okay, so this particular calculation is very useful in research, in whatever it might be, in your calculation, blood cells or any biometric or biochemistry or physics, anywhere. So these deviations have to be calculated very accurately. Okay, so range, we'll talk about the extreme left and right, so the smallest and the highest value. And the standard deviation will talk about the accuracy of that particular data. Okay, how accurate it is dispersed. So these two we'll see today. Okay, fine. So as you can see this screen, range is nothing but the simplest form to measure the dispersion of a data. Okay, so ஒரு புள்ளி நான் இங்க போட்டுக்கிற ஒரு போர்டு கூட்ட போறேன். Okay, I'll take you to Jamboard. So in the calculation board konjam bear panikonga. I don't think this is disrupting your data, bandwidth. I hope you can see it clearly. Am I right? Can you see the board clearly when I use it? Jam? Okay, no? Yes, sir. Okay, இப்ப பாருங்க, the uses, I'll tell you. Okay, so ஒரு height இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதான் height.
Okay, say for example class height, student height. Okay, உங்களுடைய கிளாஸ்ல நீங்க யோசிச்சு பார்க்கலாம். ஓகே ரைட், இப்போ நம்ம இதுதான் கிரவுண்ட். இப்போ நாம ஓகே, நான் ஒரு ரேஞ்ச் இப்போ மீன் ஹைட் வந்து இங்க வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. மீன் ஹைட் வந்து இங்க வைக்கிறேன். அடுத்தது சில பசங்க ரொம்ப குள்ளமா இருப்பாங்க, சில பசங்க ரொம்ப ஹைட்டா இருப்பாங்க. ஓகே ரைட், இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் டிஸ்பர்ஷன். ஓகே, இதுதான் வந்து மீன் ஹைட்டு. இப்ப மீன் ஹைட்ல இருந்து என்ன பண்ண யார் கம்மியா இருக்காங்கன்னு பாக்குறாங்க. ஓகே, சோ இப்ப பாருங்க கொஞ்சம் பேர் கம்மியா இருக்காங்க, அது 2 பேர் கம்மியா இருக்காங்க. அதே மாதிரி யார் ரொம்ப ஹைட்டா இருக்காங்கன்னா இந்த இடம் ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கு. ஓகே, இப்ப இது எதுக்காக இந்த டேட்டா, எதுக்காக இதை பார்ப்பாங்க அப்படிங்கன்னாக்கா, ஆஸ் எ டெய்லர் நான் சொல்றேன்ல. ஓகே, டெய்லர் வந்து இப்ப எப்படி வச்சு தைப்பாரு. ஓகே, யூஸ்வலா எல்லாத்தையும் அளவெல்லாம் எடுத்துட்டு போறாரு, ஆனா அதே அளவுல எல்லாரும் தைக்கிறாருன்னா do it. Okay, he won't do it. Okay, தனித்தனியா ஒருத்தருக்கும் போடுறாரு அப்படின்னாக்கா அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? சோ அவர் எடுப்பாரு, ஆனா ரொம்ப அக்யூரேட்டா உங்களுடைய இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அர்ச்சனா, அப்புறம் பிரியதர்ஷினி, ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு தீபா இந்த மாதிரி கரெக்டா எடுத்துட்டு போய் தைக்கிறான்னா இட் இஸ் வெல் அண்ட் குட். ஓகே, பட் வாட் யூ வில் டூ ஆன் ஆவரேஜ், இந்த கேள்வி அவர் கேட்டுருவாரு ஆவரேஜ். ஸோ ஆவரேஜ் ஹைட்லயே எல்லாத்தையும் தைச்சிருவாரு. ஓகே, எல்லாத்தையும் தைச்சிட்டு அவர் சொல்லுவார், இல்லம்மா நான் எடுக்கும்போது நீங்க வளர்ந்துட்டீங்க, நீங்க நிறைய சாப்பிட்டு வந்துருக்கீங்க, இதெல்லாம் சொல்லுவாரு. இதெல்லாம் சொல்லி என்ன பண்ண உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு போயிடுவார். ஓகே, ஸோ அது என்னன்னா ஆக்சுவல் மீன் ஹைட்ல தைப்பாரு. ஓகே, இப்போ இந்த ஹைட்ல தைச்சாருன்னா ஒரு ப்ராப்ளம். ஓகே, இந்த ஹைட்ல தைச்சாருன்னா ப்ராப்ளம். ஆனா என்ன பண்ணுவாரு, மேக்சிமம் எல்லாமே இந்த ஹைட்ல தைச்சிட்டு, ஓகே இதே ஹைட்ல தைச்சிட்டு, ஓகே ஒரு 2 பீஸ் வந்து இந்த ஹைட்ல தைப்பாரு, ஒரு 2 பீஸ் இந்த ஹைட்ல தைப்பாரு. ஓகே, தைச்சிட்டு உங்ககிட்ட என்ன பண்ணுவா கொடுத்துட்டு போயிடாரு. ஐ மீன் ஒரு அந்த இன்சார்ஜோ அவங்க கிட்ட என்ன பண்ண ஒப்படைச்சிட்டு போயிடாரு. ஓகே, இதுதான் வந்து இதனால என்ன பலன் அவருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, he will save money for this particular expenses. அவர் இப்படியே கொடுக்குறாருன்னு வச்சுங்க, that is a problem. Okay, he will save huge amount of money. He will save huge amount of money. ஸோ இங்க வேஸ்ட் ஆகிற துணியெல்லாம் அவர் சேவ் பண்ணுவாரு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா? ஸோ ஒரே சைஸ்ல கட் பண்ணிட்டு அந்த ஷேப் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் கொடுத்துருவாரு. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், எல்லாம் கட் பண்ணி தைச்சிருவாங்க. ஓகே, ஸோ இட் சேவ்ஸ் மணி. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் டெய்லருக்கு இவ்வளவு யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா, யூ இமேஜின் இஃப் இட் இஸ் a business, if it is an hospital, if it is in a hotel, how far you need to calculate this. Okay, so this is very, very important. So I'll get back to you. I mean, we'll work out a sum with the range. Okay, right. பாருங்க, ரைட், இன்னொன்று எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இப்போ ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா, இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ. ஓகே, தட் இஸ் தி ஃபார்முலா ஃபார் ரேஞ்ச். நவ் வாட் இஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச்? ஓகே, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, தி எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ். ஓகே, தி எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ் சம் ஆஃப் தி எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸோட நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா வரக்கூடியது கோஎஃபிஷியன்ட். ஓகே, ஸோ எதுக்கு சார் இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னாக்கா, இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான யூஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் மெஷர்ஸ் உடைய when you divide the sum of the extreme measures, you will get a value. With that particular value, you can see how far the value is dispersed. Okay, the data is dispersed. Okay, இப்போ நம்ம இந்த சம் போடும், அது உங்களுக்கு புரியும், சம் போடும்போது தெரியும். ஓகே, ஸோ இதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் மெத்தட் ஒன்றுக்கு, டிஸ்கிரீட் சீரீஸ் மெத்தடுக்கு, கிளாஸ் இன்டர்வல் சீரீஸ் மெத்தடுக்கு, ரேஞ்சுக்கு. ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் ஒர்க் அவுட் தி ஃபர்ஸ்ட் மாடல், இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் மெத்தட். ஸோ இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் மெத்தட்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. 60, 50, 85, 90, 70, 40, 110, 130, 120, 100. Okay, so this is the data of a individual series. Okay, so இதுக்கு எப்படி நம்ம போடலாம்? Okay, the answer right. So இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா, range, okay, range is equal to L minus S. Okay, L minus S. L is nothing but largest value and S is equal to smallest value. Okay, so the largest, ரெண்டுமே கண்டுபிடிங்க இல்லையா? Find out the range and the coefficient of range, right? So range is equal to L minus S. Okay, so நான் இங்க போடுறேன்
L is nothing but largest value 130 is the largest value. Okay, so 130 minus smallest value 60, 40. Yeah, very good, 40. Okay, 40. Okay, so 40. Right, therefore 130 minus 40 is equal to 90. Yeah, very good, 90. So therefore range is 90. அப்போ இது என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, அப்போ நம்ம அந்த கேஸ் எடுத்துப்போம். அந்த 90 சென்டிமீட்டர், ஸோ 130 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு, இங்கே 40 சென்டிமீட்டர் வந்து குள்ளமா இருக்காங்க. இப்படி எடுத்துங்க. ஸோ இதுலேயே பாருங்க இண்டிவிஜுவல் சீஸ். ஸோ 130, 40. இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் ரேஞ்ச் வந்து எவ்வளோனாக்கா 90. ஓகே, 90 மீன்ஸ் 90 is the extreme between this and this. ஓகே, அப்போ இந்த 90 சென்டிமீட்டர் டிஃபரன்ஸ்ல அவர் என்ன பண்ண மாட்டார், யூ வில் நாட் ஸ்டிச், இதுல ரெண்டு மட்டும் பண்ணிப்பார். ஓகே, அப்போ 40, yeah, yes, so this 90 is the difference. Okay, so அந்த range தான் வந்து நம்ம calculate largest and smallest. Okay, so 90 centimeter is the range. Now coefficient of range. Coefficient of range. Okay, so coefficient of range என்ன பண்ணணும், so L is nothing but the largest value Okay, L largest value minus smallest value divided by L plus S. Okay, right? இப்போ இதை வந்து நீங்க அந்த ஸ்டெப்ல போட்டீங்க அப்படின்னா, இது வந்து நான் அப்படியே டைப் பண்ணியிருக்கேன், பட் நீங்க போடும்போது ஓகே, ஐ வில் ஜஸ்ட் இன்சர்ட் அந்த போர்ட்ல போடணுமா, நான் போர்டு ஓப்பன் ஆயிருக்கு. Okay, so coefficient is equal to L minus S divided by L plus S. Okay, இப்படி போடணும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இங்கே நான் அப்படி டைப் பண்ண முடியாது, ஈக்குவேஷன் போய் நான் டைப் பண்ணும், அதனால நான் அப்படியே டைப் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ L minus S divided by L plus S. ஸோ லெட் மீ ஒர்க் அவுட். ஸோ L minus S வந்து பார்த்தீங்கன்னா 130 minus 40 divided by, okay, let me put it in 130 plus 40. Okay, யாராவது calculate பண்ணுங்க. 90 by 170, sir. 90 by 170. Yeah, very good. So coefficient of range is 90 divided by 170. Okay, right. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். ஸோ எவ்வளவு க்ளோஸா நீங்க போய் நீங்க ஆன்சர் சொல்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு. Yes, right. 0.529. So இது வந்து coefficient of range. ஓகே, ஸோ இது எந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் உடைய ரேஞ்ச் வந்து அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஸோ கம்மியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த 0.5ன்றது 0.001, 0.002 அப்படின்னாக்கா ஓகே, இப்போ டெய்லர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, இப்போ வந்து கேட்கிறாரு, இப்போ வந்து வேரியேஷன்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ வந்து 90லயே வந்து ஒரு இப்போ வந்து 130 சென்டிமீட்டர், 131 சென்டிமீட்டர், 129 சென்டிமீட்டர், அப்புறம் மறுபடியும் ஒருத்தர் வந்து 160 சென்டிமீட்டர், 140 சென்டிமீட்டர். அப்போ ஒரு கிளாஸ்ல இந்த மாதிரி மாறி இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னாக்கா அந்த டெய்லருக்கு கட்டுப்படியாகாது. ஓகே, அந்த டெய்லர் கட்டுப்படியாகாது. அப்ப என்ன பண்ணாரு, இது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் பார்ப்பார். ஓகே, கால்குலேட் பண்ணி பார்ப்பார். அப்ப இது வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா இப்ப 0.9 எல்லாம் போச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அவர் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு காசு சொல்லுவார். ஓகே, அவர் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு துணிக்கு இவ்வளவு ஆகும் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஓகே, பட் இஃப் இட் இஸ் லெஸ், if this coefficient range is very less, then he will tell, because he will not waste money, he will have a clear vision. ஓகே, அவருக்கு வந்து கிளியரா தெரியும் இவ்வளவுதான் செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அவர் என்ன பண்ணார், ஃபிக்ஸ்ட் ரேஞ்சில் அவர் சொல்லுவார். அதுல இருந்து என்ன பண்ணா அவருடைய ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வச்சுன்னு அவர் பேசுவார். ஓகே, when it is higher and lower, then he have to think about this pricing that particular coat. ஓகே, உங்களுடைய சுடிதார் வந்து அவர் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அலோவ் பண்றார்.
இப்படிதான் இதான் வந்து இதோடைய மீனிங். ஓகே, நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்கு இதான் மீனிங். அப்போ நம்மளுடைய உங்களுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயோஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், நமக்கு ஒரு பிளட் டெஸ்டோ இல்லைன்னா ஒரு டிசீஸ் பத்தியும் நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஒரு கால்குலேட் பண்றீங்க. ஒரு டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ண சொல்லிருக்கிறாரு. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்துல வாட் வில் ஹேப்பன், இமேஜின் தட் there are hundreds, ஒரு நாளைக்கு 100 சாம்பிள்ஸ் வராங்க. ஓகே, 100 திடீர்னு என்ன பண்ண எல்லாமே கோல்டுன்னு வராங்க. இல்லை you are going to test. ஓகே, you are going to test the COVID. ஓகே, அப்போ அந்த சாம்பிள்கெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, ஸோ அதை நீங்க எடுக்கிறீங்க. அப்போ வரவங்க வயசுல நீங்க வந்து ஒரு கால்குலேஷன் ரேஞ்ச் பாக்குறீங்க. வயசுல வந்து இப்போ திடீர்னு 90 வயசுல வராங்க, 98 வயசுல வராங்க, 80 வயசுல வராங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஏஜ் வைஸ் நீங்க கால்குலேட் பண்றீங்க. ஸோ ஏஜ் வைஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த ஏஜுக்கு நீங்க கோஎஃபிஷியன்ட் போடும்போது, when the coefficient of range is higher, then there is a problem. Problem means உங்களால என்ன பண்ண முடியும், ஏஜ் வயசை வச்சுன்னு நீங்க ஆன்சர் சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஒரு டாக்டருக்கு நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, எப்படி சொல்லுவீங்க அப்படின்னா, சார் எல்லா வயசுலயுமே என்ன பண்ணா ஆட்கள் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். எல்லா வயசுலயும் ஆட்கள் கோவிட் டெஸ்ட் வந்திருக்காங்க, எல்லாருக்கும் பாசிட்டிவா இருக்கு இல்லைன்னா நெகட்டிவா இருக்கு அப்படின்னு உங்களால சொல்லணும். ஓகே, ஏன்னா ரேஞ்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து அதிகமா இருக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி பெனிஃபிட் ஆஃப் ரேஞ்ச். ஓகே, அப்ப இது வந்து இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ்ல. ஓகே, வெறும் ஏஜ் வச்சுன்னு நீங்க அந்த கோவிட் ரிசல்ட்டுக்கு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறீங்க. இப்போ பாருங்க, அடுத்த மாடல்ல டிஸ்கிரீட் சீரீஸ். ஓகே, டிஸ்கிரீட் சீரீஸ் நம்ம சொல்லிடணும் இல்லையா, டிஸ்கிரீட் சீரீஸ் பை யூனிக் இட்ஸ் பை இட்ஸ் ஒன். ஓகே, பை இட்ஸ் ஒன். அப்போ இது வந்து எக்ஸ், இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, எக்ஸ் தான் வந்து வேரியபிள். ஓகே, ஸோ இந்த காலம் திஸ் இஸ் வேரியபிள். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி. இந்த வேரியபிள் எத்தனை முறை அக்கர் ஆயிருக்குன்றது இது ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்கிரீட் மெத்தட்ல இருக்குது அப்படின்னா, ஓகே, இந்த மாதிரி டிஸ்கிரீட் மெத்தட்ல இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யூ நீட் டு ஒர்க் அவுட் தி கோஎஃபிஷியன்ட் ரேட் பை யூசிங் திஸ் வேல்யூ. ஓகே, எந்த வேல்யூ வச்சு போடுவீங்க, இங்க மேல எக்ஸ் வேல்யூ இருக்கு பாருங்க, இந்த எக்ஸ் வேல்யூ வச்சுட்டு தான் நீங்க சம் போடணும். ஓகே, அப்போ இதுல ரேஞ்ச் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். இதை வந்து உங்களுக்கு கேட்க மாட்டாங்க, புரிஞ்சதுக்கோசரம் நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடா போறேன். ஓகே, ஏன்னா நம்ம அடுத்தது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம், கொஞ்சம் ஸ்லோவா நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். ஓகே, ரைட். ஸோ ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் எஸ். ஸோ லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ minus 14 minus 5, sir. 15 minus 5 தானே sir? Yes, very good, very good. So நாம இப்ப என்ன சொல்லணும், ஆமா அந்த x தான் நான் பார்க்கணும் இல்லையா, frequency நீங்க பார்க்க கூடாது. இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த x வேரியபிள மட்டும் பார்க்கணும். அப்ப இங்க ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்து 15. ஓகே, okay, so highest value is 15. Next smallest value 5. 5. Yeah, very good. So 5. So 15 minus 5. Okay, so here range is equal to 10. 10. Yeah, very good. Now coefficient of range is equal to, நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ஃபார்முலா நான் போட்டுக்கிறேன். coefficient of range is L minus S divided by L plus S. So அது வந்து sum of S ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. ஓகே, so coefficient of S 15 minus 5 divided by sum of 15 plus 5. Plus 5. Yeah, very good. So 15 minus 5 is 10 divided 10 by 20. 20. Yes. 0.5 sir. Yeah, 0.5. 0.5, sir. Yeah, very good. So 0.5. So coefficient of range is 0.5. Okay, right. அப்போ வந்து பாதி. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா அந்த பிஸ்னஸ்ல இருக்கும் போது இல்லை டாக்டர்ஸ் என்ன கண்டிப்பா இதெல்லாம் பேசிக் அந்த அந்த டேட்டாவை கேரக்டர் சொல்றதுக்கான கேரக்டர், அந்த மீன், மோடு, ஆவரேஜ், ரேஞ்சு, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ல கொஞ்சம் ஹையர் லெவலா போயிடும். இப்போ ரேஞ்ச் வரைக்கும் ஒரு வகையான அனாலிசிஸ். ரேஞ்சுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் போயிட்டாலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது கொஞ்சம் ஹையர் லெவல் ஆஃப் கால்குலேஷன்ஸ்குள்ள போயிடும். ஓகே, ரைட். இப்போ இது வந்து ரேஞ்ச், இது வந்து ஒரு சீரீஸ்ல, டிஸ்கிரீட் சீரீஸ்ல.
நெக்ஸ்ட் சீரிஸ் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் இன்டர்வல் சீரிஸ். ஓகே, நான் இது சீக்கிரம் முடிச்சு நான் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ் இன்டர்வல் சீரிஸ்ல பாருங்க. கிளாஸ் இன்டர்வல் சீரிஸ்ல பாருங்க 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40, 40 to 15 கிளாஸ் இன்டர்வலோட உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது சைஸ். ஓகே, சைஸ் ஆஃப் த வேரியபிள். நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தா இதுல 3க்கு இதுல 7க்கு 10 6 4. ஸோ அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி யூ ஹாவ் டு டேக் ஒன்லி தி டிஸ்கிரிட் சீரிஸ் எப்படி எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்களோ அதே மாதிரி இதான் எக்ஸ். ஃப்ரீக்வன்சில நீங்க டச் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஃப்ரீக்வன்சி நீங்க டச் பண்ணாதீங்க, சைஸ் தான் நீங்க பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ சைஸ்ல அதான் வந்து எக்ஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்ன்னு போடும், ரைட்? அதை வச்சு நீங்க சம் போடணும். இப்போ இந்த சம் போடுறதுக்கு யூ நீட் டு ஒர்க் அவுட் ஏ காலம், ரைட்? இப்ப என்ன பண்ணுங்க, ஒரு 3 காலம் போட்டுக்கோங்க. Two, three. Okay, so first column is size. The second column is mid value. And the ALU and the frequency. Okay. Frequency. Right. So size is 0 to 10 and the 5 frequency. Okay, இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல. ஓகே, 0க்கும் 10க்கும் நடுவுல இருக்க மிட் வேல்யூ நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 0க்கும் 10க்கும் மிட் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ அங்க 5 போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் 10க்கும் 20க்கும். ஸோ 10க்கும் 20க்கும் நடுவுல என்ன இருக்கு? 15. இது frequency 7. நெக்ஸ்ட் 20 to 30. ஸோ இதுக்கு வந்து 25. Yeah, 10. Next is 30 to 40. 35. 6. Okay, next is 40 to 50. இதுக்கு வந்து 45. So 4, right? So இது முடிச்ச பின்னாடி range. Okay, இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? So range is equal to largest item minus smallest item. So இதுல largest item 45 minus 5, sir. Exactly, very good, fantastic. So இந்த காலம்ல நீங்க பாருங்க. இப்போ வந்து மிட் வேல்யூ காலம் பார்க்கணும். மிட் வேல்யூ காலம்ல so largest வந்து பாத்தீங்கன்னா 45 minus smallest is 5. Okay, so therefore equal to 45 minus 5 is 40. So range is equal to 40. Coefficient of range. Okay, coefficient of range is equal to, okay, L minus 5, 45 minus 5 divided by 45 plus 5. Okay, therefore coefficient is equal to 45 minus 5 is 40 by 50, sir. Okay, so the answer is 0.8, sir. Very good. So 0.8. So இதுதான் வந்து range. இந்த மாதிரி discrete series இருக்குங்க. So rangeல ஏதாவது doubts இருக்கா உங்களுக்கு? No, Any doubt with range? Okay. No. Yeah, okay. So now I will take you to standard deviation. Now that is very important. Standard deviation இல்லாம உங்களுக்கு question paper இருக்காது. Okay. So let me slow-ஆ கொஞ்சம் explain பண்ணுறேன். I will go very slowly. ஓகே, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் இதுக்கு நான் தனியாக உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொடுத்துறேன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனுக்கு, ரைட்? இதில் நிறைய மெத்தட் இருக்கு. நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும்போது இல்லை கொஸ்டினை பார்க்கும்போது யூ நீட் டு அப்சர்வ் வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஓகே, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணணும். எந்த மாதிரி கொஸ்டின் இது அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் யூ நீட் டு அப்ளை தி ஃபார்முலா. ஓகே, ரைட். அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் மெஷர் ஆஃப் டிவியேஷன். ஹவு ஃபார் இட் இஸ் டிவியேட்டிங், ஓகே. ஒரு எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க ரைட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கோவிட். ஓகே, கோவிட் அப்போ என்ன டிவியேஷன் நீங்க பார்க்கலாம். இப்போ என்ன சொல்லிட்டு வராங்க நியூஸ் பேப்பர்ல, நியூஸ்ல எல்லாம் என்ன சொல்லிட்டு வராங்க சொல்லுங்க.
எதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம கம்மியாயிட்டு இருக்கு, கோவிட் கம்மியாயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு? ஏதாவது சொல்லுங்க. நீங்க மீடியால நம்ம நியூஸ் பேப்பர்லாம் சொல்றாங்க, நியூஸ்ல சொல்றாங்க கம்மியாயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, அப்ப எதை பேஸ் பண்ணி சொல்றாங்க? பிரசன்ட்டா வந்து டயக்னோஸ் பண்ற அந்த ரேட்டிங்ஸ், இன்னைக்கு எத்தனை கேசஸ் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத வச்சு சொல்லுவோம் சார். எஸ், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நார்மலா பார்க்கும்போது என்ன இருக்கும், தெளிவா தெரியும் இல்லையா? ஸோ வேலூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கம்மியாயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். ஓகே, அதை நீங்க சொல்லலாம். இப்ப கம்மியாயிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்ல சென்னையில கம்மியாயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம். அப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லி பண்ண உங்களுக்கு மீன். அப்போ நேரடியா பார்க்கும்போது கோவிட் கேசஸ் எல்லாம் கம்மியாயிட்டு இருக்க மாதிரி நமக்கு தோணலாம். ஓகே, கம்மியாயிட்டு இருக்க மாதிரி தோணலாம். ஆனா when you work out a standard deviation, it will show how far it is deviated, how far it is deviated from the mean. ஓகே, அப்ப மீன் அப்படின்னா ஜனவரி மாசம், இப்ப நவம்பர் மாசம் அப்படின்னு இப்ப வந்து போன மாசத்தோட கம்பேர் பண்ணோம் எப்பவுமே. இப்ப நவம்பர், போன மாசம் அக்டோபர்ல வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு 300 கேசஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 300 கேசஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த மீனோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க. இந்த வருஷம் கம்பேர் பண்ணுவாங்க. அப்ப இந்த மாசம் நவம்பர் மாசம் கம்பேர். அப்போ நவம்பர் மாசம் கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு பார்க்கறது கம்மியான மாதிரி தெரியும். ஆனா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோ இந்த மீனையும் நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் போட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த மீன்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் கம்மியா இருக்கு இல்லைன்னா எவ்வளவு தூரம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கரெக்டா தெளிவா அக்யூரேட்டா நம்மளால சொல்ல முடியும். ஓகே, அப்ப நீங்க வந்து மீடியால பாக்குறதெல்லாம் வந்து க்ளோஸா கம்மியாயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனா ஆக்சுவலா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் போட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையிலேயே அக்யூரேட்டா கம்மியா இருக்கா அதிகமா இருக்கா, எவ்வளவு தூரம் அது வந்து டிவியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். துல்லியமா தான். ஸோ அதோடைய பர்பஸ் தான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். ஓகே, ஸோ who framed this, who made this particular calculation? கால் பியர்சன் 1893ல அவரு வந்து என்ன பண்றாரு, இந்த மாதிரி ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு ப்ரூவ் பண்றாரு. அதனால நம்ம அதை யூஸ் பண்றோம், கால் பியர்சன் யூஸ் பண்றோம். இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு மாடல் போட்டு அந்த மாடல் வந்து ஃபிட் மாடல், இது வந்து சூப்பர் மாடல் அப்படின்னு நீங்க ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா உங்க மாடலும் என்ன பண்ணுவோம், நாங்க கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிப்போம் நெக்ஸ்ட் டைம். உங்களுக்கு அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங் இதெல்லாம். ரைட், ஸோ இதோடைய அட்வான்டேஜ் வந்து இட் இஸ் அக்யூரேட். ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் அக்யூரேட். அப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பாத்தீங்கன்னா நான் measure of deviation, it is represented by sigma. ஓகே, இது எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க, சிக்மா. ஸோ இது வந்து எப்படி கேபிட்டல் லெட்டர் மாதிரி, இது வந்து உங்களுக்கு தெரியுது, கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த சிக்மானா கேபிட்டல் லெட்டர் சிக்மா. இப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, சாரி, நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர் ஏ அப்படின்றதுல அந்த மாதிரி இது வந்து கேபிட்டல். ஓகே, கிரேட்டர் சிக்மா, இது வந்து ஸ்மாலர் சிக்மா. ஓகே, இது வந்து ஸ்மாலர் சிக்மா. ஓகே, தெரியுதா, இதுதான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனா நீங்க இதை பார்க்கலாம். வேரியன்ஸ் அப்படின்னா மேல ஸ்கொயர் போட்டிருக்கோம். ஓகே, அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த சிக்மாக்கு மேல ஸ்கொயர் போட்டிருந்தா அது வந்து வேரியன்ஸ். ரைட், நான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுடைய ஃபார்முலா, இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா, நிறைய ஃபார்முலா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒன்னொன்னா இப்போ பார்க்க போறோம். இது வந்து சிம்பிள் ஃபார்முலா. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம். ஓகே, சிக்மா இதை போட்டிருக்கல, இந்த சிக்மா இது வந்து சம். ஓகே, எக்ஸ் மைனஸ் மீன் the whole square divided by n square root. ஓகே, இங்க பாருங்க, where ST is standard deviation, this is called sum. ஓகே, இப்போ இது சிக்மா அப்படின்றதுனால இதை நான் சம் அப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ சம். ஓகே, you can call it okay by theta நான் சொல்றேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ சம் இந்த x, இந்த x. ஓகே, இந்த x இது வந்து வேல்யூ ஆஃப் அன் அப்சர்வேஷன். ஓகே, அதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டால இருக்கிற அப்சர்வேஷன். ஓகே, இதான் இந்த x. ஓகே, இந்த x வந்து மீன். ஓகே, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இது மீன் கிடையாது, இது வந்து அப்சர்வேஷன். ஓகே, உங்களுடைய கொஸ்டின் பேப்பர்ல டேட்டா. ஓகே, கொஸ்டின்ல இருக்கிற டேட்டா. ரைட், வேரியபிள். ரைட், இது சார் அது ஸ்மால் எக்ஸ் தானே சார்? ஸ்மால் எக்ஸ். இங்க கேபிட்டல். ஆமா, கரெக்ட். Okay, small x. So value of an observation. Now this is mean and S is number of items. Okay, number of items.
இதுல ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ல ஒண்ணு நீங்க மனசுல வச்சுக்கணும். n வந்து 30க்கு கீழே இருக்கா 30க்கு மேல இருக்கா அப்படின்றதும் ஒன்னு கால்குலேஷன்ல நீங்க மனசுல வச்சுக்கணும். ஓகே, இந்த n எவ்வளவு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, if n is below 30, then you have to use one formula. If it is above 30, then you have to use another formula. So நிறைய formulas இருக்கு, அது ஒண்ணு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வரேன். So direct method. Okay, direct methodல we have to first method வந்து we will find out by using a direct method. So in direct method, okay, in direct method, see this is the data 60, 60, 61, 62, 63, 63, 64, 64, 70. The following data are the height of 10 students. Calculate standard deviation. இப்போ நீங்க கரெக்டா என்ன பண்ண போறீங்க, எவ்வளவு அந்த ஹைட் டீவியேட் ஆகுது, ஆள் இல்ல அந்த ஹைட் டீவியேட் ஆகுது அப்படின்றத நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ உங்களுக்கு லெட் மீ ஒர்க் அவுட். இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா, ரைட், ST is equal to, okay, standard deviation is equal to SD is equal to, கொஞ்சம் பேர் பண்ணி இது கொஞ்சம் கால்குலேஷன் எனக்கு போடும்போது. ஓகே, ரைட். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம், நான் உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் செட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, யா. So yes, standard deviation is equal to, நான் சொன்னேன் இல்லையா, sum of x value observed on, okay, minus mean the whole square divided by இந்த அப்சர்வேஷன், அந்த அப்சர்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா below 10, ஓகே, 10 சாரி below 30. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுங்க, n minus 1, ஓகே, n minus 1. If it is above 30, வெறும் n ன்னு போடணும். ஓகே, இது வந்து n, ஓகே, n minus 1, ரைட். ஸோ இதை அப்படியே நான் இன்சர்ட் பண்ணேன். இது வந்து அப்புறம் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கோங்க, ஸ்கொயர் ரூட். ஓகே, followed by this expression. Okay, square. So I have inserted. Okay, right. So இதான் ஃபார்முலா. ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மீன் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு 3 காலம், 1 2 3, கொஞ்சம் ஸ்லோ போகிறேன், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ இது வந்து ஹைட்டு ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல, செகண்ட் காலம்ல இதை நாம எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, அடுத்த காலம்ல மீன். ஓகே, ஸோ மீன் கேபிட்டல் லெட்டர்ல போடுறேன், ஏன்னா மேல பார் போடணும். ஐயோ, ஓகே. ஸோ இதை மீன் வச்சுக்கோங்க, இஸ் ஈக்குவல் டு மீன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மீன், இது கேபிட்டல் மீன் அப்படின்னு போடுறேன், பார் இந்த ஸ்கொயர். ஓகே, ஃபைன். நவ் we will put height வந்து 60. நான் முதல்ல இதை போட்டுறேன், 60, 60, another 60, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 63, sir. 63, 64, 64, 64,
1 2 3 1 2 இன்னொரு 63 இல்ல 64 64 sir. 64 sir. 64 Sir, 264 2 times only sir 63. ரெண்டு தானா இங்க 3 போட்டுருக்காங்களே 3 1 more 63 1 more 63 okay 1 more 63 okay 64 70. 64 right 70 okay right so இதுதான் டேட்டா இந்த டேட்டாவை வச்சுட்டு நாம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் இப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் நீங்க மீன் கண்டுபிடிங்க ஸோ மீனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஸோ லெட் மீ அகெயின் go to equations okay mean is equal to sum of x divided by n okay divided by n okay right இப்போ இங்க மீன் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ sum of x அப்படின்றது இதான் இல்லையா இதான் x okay I'm right this is x அப்போ sigma x sorry இப்போ sum of x அங்க sigma இருக்கிறதுனால இப்போ நான் இதை sum அப்படின்னு யூஸ் பண்றேன் okay is equal to sum எவ்வளவு வருங்க 60 plus இந்த ஃபார்முலா அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க ஓகே இங்க என்ன ஃபார்முலா இருக்கோ அதுல என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே இங்க அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ இதுதான் எக்ஸ் இதனுடைய சம் 60 plus 60 plus 61 plus 62 63 63 64 64 70 ஓகே எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணா 630 ஓகே எவ்வளவு வருது சம் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் 630 அப்போ n வந்து எவ்வளவு 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ஓகே இதுல n is equal to 10 இப்போ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும் கவனமா கேளுங்க 630 divided by 10 நான் போட்டுட்டேன் நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு when the n value is lesser than 30 then I told you to use n minus 1 correctா Yes sir, yes sir, yes sir. ஆனா இங்க கிடையாது ரைட் ஆனா மீன் கண்டுபிடிக்கும் போது கிடையாது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது தான் நீங்க அதை யூஸ் பண்ணணும் பாருங்க இது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது if it is below 30 if n value is below 30 then you have to use n minus 1 now you are going to find out only mean so கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க தான் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க அதனால இங்க கிளியரா சொல்றேன் நான் when you are finding out mean you have to use the actual n value so actual n value is 10 so 630 divided by 10 is equal to 63 yes sir. 63 is the mean okay 63 is mean so let me put mean as 63 okay இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் இதை நீங்க அப்ளை பண்ணணும் x minus capital X அங்க பார் போடுறதுனால நான் இதை அப்படி பண்ண இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க Okay sir. mean okay capital X is mean okay so 63 so 63 முதல்ல என்ன வருது x வருது பாருங்க முதல்ல x இருக்கு 63 sir. minus 63 equal to minus 3 sir. okay next is 60 minus 63 is equal to minus 3 okay right அடுத்தது நான் அப்படியே போட்டு போயிட்டுமா நீங்க Yes sir. போடுங்க Minus 2 sir. okay அடுத்தது Minus 1. next is 0. 0 next is 0 next is 0 0. 1 2 3 0 okay next 1 is sir. next is 1 next is 1 7 63 7 77. okay right so இதுதான் இப்போ வந்து x minus x so இத வந்து நீங்க ஸ்கொயர் பண்ணணும் இந்த காலத்தை நீங்க ஸ்கொயர் பண்ணணும் so minus 3 into minus 3 9 sir. minus 3 into minus 3 is equal to 9 okay so அது வந்து ஒரு சாம்பிள் மட்டும் அங்க போறேன் அடுத்ததெல்லாம் 9 so 3 3s are 9 2 2s are 4 1 1s are 1 0 into 0 0 0 into 0 0 0 into 0 1 into 1 is 1
49, sir. 49, sir. 49. Very good. So now this okay, sum is 941000149. So 49, 50, 51, 52, 56, 56, 4, 60, 70. Sorry, 49, 50, 51, 51. So totally, it is 74. Okay. Right. Okay. இப்போ இதை வச்சுட்டு நாம standard deviation கண்டுபிடிக்கிறோம். Therefore, standard deviation is equal to standard deviation formula நாம கண்டுபிடிச்சோம். Okay, mean கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ standard deviation. Standard deviation formula is here. Okay. Right. Now, I'll work out here. இந்த இது அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க. Equal to SD is equal to இங்க பாருங்க இத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா sum Yes, of sir. sum of x minus 74. mean, so 74. Okay, so let me put it 74 divided by okay 74 By okay divided 10 by minus 1, sir. n 10 minus 1 is 9. 9. Okay, 9 and the square root. Okay. Yes, sir. 3 root. Okay, right. Okay, done. So இது முடிச்ச பின்னாடி equal to 74 divided by 9. 74 divided by 8.2, sir. yeah 8.2222. Okay, therefore square of okay square of okay என்ன வருது 2, sir. 8.22. Okay. Okay, fine. So 8.22 is the square root. Okay, இப்போ இதோடைய square root is equal to 2.86. Okay, இப்போ நம்மளால ரொம்ப கிளியரா சொல்ல முடியும். என்ன கிளியரா சொல்ல முடியும் அப்படின்னா மூணு பேர் அக்யூரேட்டா ஆவரேஜ்ல இருந்து வேறுபட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம கிளியரா சொல்லலாம். ஸோ டீவியேஷன் ஓகே எதுல இருந்து டீவியேஷன் மீன்ல இருந்து டீவியேஷன். ஸோ 63 இங்க பாருங்க 63 இஸ் அ மீன். ஓகே 63 இஸ் அ மீன் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த 63ல இருந்து 2.86. ஓகே இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போது அந்த ஹைட் 2.86 சென்டிமீட்டர் வித்தியாசப்பட்டிருக்காங்க. சாரி 2 பேர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க நம்ம வேறுபட்டிருக்காங்க அப்படின்னு உங்களால கன்க்ளூட் பண்ண முடியும். ஓகே அந்த மாதிரி கிளியரா நம்ம அக்யூரேட்டா பேசும்போது இதான் வந்து நம்ம கொண்டு முடியும். ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன்ல இது நம்ம ஈஸியா கொண்டு வரலாம். ரைட், லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் அகைன். ஸோ இங்க பாருங்க the data is here 60 height of 10 students. Okay 60 60 61 62 63 இது எல்லாமே பாருங்க ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஓகே மீன் கண்டுபிடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா 63ன்னு சொல்றோம். ஓகே 63 சொல்றோம். அப்ப டெய்லர் வந்து 63 சென்டிமீட்டர்ல தைப்பாருனாக்கா அவர் தைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே மீன் வச்சுன்னு அவர் தைப்பாரு. ஆனா அதுல வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேரியேஷனுக்கு இங்க பாருங்க இதுல வேரியேஷன் எத்தனை பேர் காட்டு பாருங்க 64 70. ஓகே 3 பேர் வித்தியாசம். இங்க கம்மியா 62 61 60. ஸோ ஏறக்கூடிய 6 பேர் வந்து 63ல இருந்து வித்தியாசம். ஆனா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் போட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 2.86. தட் மீன்ஸ் 3 பேர்னு வச்சுக்கோங்களேன். 3 பேர் வந்து வேறுபட்டிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அக்யூரேட்டா.
Okay, and the height it is different. So this is how you need to work. This is the mean height. 63 is the average mean, and this is n. So calculate from 2.86 is the actual standard deviation. Okay, this is a direct method, right? Shortcut method அப்படின்றது என்னன்னா, இப்போ நான் உங்க லாஸ்ட் இதுல போடும்போது assumed mean method னு சொல்லலாம். Shortcut method நான் என்ன சொல்லலாம்? Yes, இல்ல சார், லாஸ்ட் ஸ்டெப் ரூட்ல இருந்து வெளியில எடுக்கிறது சார். எது? ரூட் இருக்குல்ல சார், ரூட் 8.22. ஆமா. அதுல இருந்து வெளியே எடுக்கிறது இருக்குல்ல சார், அதை சொல்லுங்க சார். 2.8 அப்படியே போடுங்க. கால்குலேட்டர்ல அப்படியே போடுமா? நீங்க லாக் டேபிள் போடணும், டேபிள் பார்த்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறீங்களா? இல்ல சார், அது யூஸ் பண்ணலாமா சார் கால்குலேட்டர்ல எக்ஸாம் டைம்? Yes, you can use it. Okay sir, so only you can use it. Yeah, you can use it. Okay, so straight away square root of 8.22 is 2.86. Okay right. Sir. இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறது. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா assumed mean method. ஓகே, assumed mean method நம்ம ஷார்ட்கட் மெத்தட்னு சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னா மீன் கண்டுபிடிக்காம டைரக்டா நீங்க ஒரு மீன் அசியூம் பண்ணின்னு சம் போடுறது. ஓகே, ஸோ அதே டேட்டா ஷார்ட்கட் மெத்தட்ல எப்படி போடுறாங்க? ஷார்ட்கட் மெத்தட்னா ரொம்ப குட்டியா இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. மீனை வந்து ஒண்ணு விட்டுரும், அவ்வளவுதான். மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக அசியூம்டு மீன் வச்சு போடுறோம், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஓகே ரைட், அதே மாதிரி தான் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ I'll take again 3 columns, 1, 2, 3. ஓகே ரைட், இது வந்து அதே மாதிரி ஹைட்டு அது எக்ஸ் கொடுக்கலாம். இப்போ அசியூம்டு மீன் ஓகே ரைட், இங்க நான் என்ன பண்றேன்னா மீன் அசியூம் பண்றேன். அசியூம்டு மீன் என்ன அசியூம் பண்ணலாம்னா, let us assume 62. ஓகே, 62 எதனா நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கலாம். 60, 61, 62 ஏதாவது நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட் மீ அசியூம் 62. ஏன் 62 இதை நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, இதுல கூட ஒரு லாஜிக்கை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா 62 வந்து இங்க பாருங்க, இதுக்கும் வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் கம்மியா இருக்கு, ஒண்ணுதான் அதிகமா இருக்கு. அதனால கால்குலேஷன் ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக 62 எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, மேனுவலா போடும்போது 62 1 2 தான் வித்தியாசம் இல்லையா, அதனால இது எடுத்துக்கலாம். ஸோ அசியூம் மீன் 62. இதை கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி assumed மீனை செலக்ட் பண்ண பின்னாடி you have to choose one command. அந்த கமாண்ட் என்னன்னா x வேரியபிள் மைனஸ் assumed mean. ஓகே, இது ஸ்மால் லெட்டர். ஓகே, லோவர் கேஸ். ஓகே, ஸோ x is equal to, ஓகே இதுதான் நீங்க கண்டுபிடிங்க, is equal to the deviation, sorry, equal to d, x minus a is equal to d. அந்த d என்ன அப்படின்னா இது வந்து deviation அப்படின்னும். இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலா அடுத்த deviation மெத்தட்ல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். So this is d. Next d square. Okay, next is d square. Okay, so இந்த d lower case. Okay, so d square. So இதுதான் நீங்க ஷார்ட்கட் மெத்தட்ல செய்யக்கூடியது. ஓகே right, so இது வந்து இப்போ x minus assumed mean 62. So 60 minus 62 is equal to minus 2. Okay, again 60 minus 62 equal to minus 2. அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்க போட்டு வந்தீங்கன்னா minus 1 0 1 1 1 2 2 8. Okay, now in the d udia square. Okay, d udia square, d square. So 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 1s are 1, 0, 1 1s are 1, 1 1s are 1, 1 1s are 1, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 8 8s are 64. Okay, yeah, இது ரெண்டுக்குமே சம் வந்து உங்களுக்கு வேணும். ஓகே, ஒன்னு வந்து இங்க வர assumed mean உடைய சம் நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ இதை நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா sum of
இந்த சிம்பிள் மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ சம். ஓகே, எதனுடைய சம் அப்படின்னா டி உடைய சம் ஈக்குவல் டு இதான் டி இல்லையா? ஸோ இது டி. அப்போ -2 போயிடும், +2 போயிடும், இங்க ஒரு -2 இங்க ஒரு 2 இருக்கு போயிடும், -1 அப்படியே இருக்கு. ஸோ 1 2 3 4 போயிடுச்சு, 3 வைட்டோம் 11 -1, ஸோ 10. Am I right? Yes sir. இதனுடைய sum. Next இதனுடைய sum of d square. 84. Sum of d. Okay, sum of d square. Okay, I'll go for that. Okay. Okay, sum of d square equal to 84 sir. 64, 16, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 84. Okay, 84. So now you need to apply formula. இதுக்கு formula, second formula, நான் எல்லா formulaவும் உங்களுக்கு consolidate பண்ணி தரேன் next classல. Almost 6, I'm sorry, 7 o'clock ஆயிடுச்சு. Okay, நான் இதுக்குடைய formula நான் போட்டுட்டு we'll work out this and I will close it. Okay, so let me insert the equation. Okay, so இதுக்கு வந்து ST is equal to, right, d square. Okay, sum of d square divided by n. Okay, divided by n minus sum of d. Okay, sum of d divided by n divided by n, the whole square. Okay, right, in the square. Okay, இது வந்து second method. Okay, right. Okay, sigma. Understood? So இது வந்து sigma divided by n minus sigma d divided by n the whole square, அதோடைய square root. Okay, right. இப்போ நான் இது போடுறேன் 84 by 10. Yeah, and Jamboard. Okay, I'll finish it. Give me 5 minutes. I'm going to finish it. Okay. Yeah. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது கூட மேபி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இஃப் ஐ ஃபைண்ட் டைம் ஐ வில் கால் அர்ச்சனா ஃபார் Thursday class. Okay. Okay sir. Yes sir. இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஹேங் ஆயிருக்கு. Give me couple of seconds. ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ல நம்ம எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? டி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், டி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அப்போ என்னும் நம்ம என் வந்து 30, என் வந்து 10. இப்போ இதுவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா என் வேல்யூ அப்படின்றது ஹைட் மீன். ஸோ ஹைட் வந்து என்ன 10 ஹைட் தான் இருக்கு, ரைட்? இங்க ஏன் நம்ம மறுபடியும் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா n-1 யூஸ் பண்ணல இல்லையா? 30 கீழே இருந்தாக்க n-1 நான் சொன்னல. பட் இதுல வந்து நம்ம n-1 யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏன் அப்படின்னா this is
assumed mean method. So what you're going to do is we won't be using this particular n minus 1 method. Okay, ஏன்னா இது assumed mean method. நீங்க direct method யூஸ் பண்ணீங்கன்னா n minus 1 நீங்க அங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. Okay, I'll close it. I'll open it again. Jamboard. Yes. I'm sorry, I'm running out of time. Don't worry. Just give me 2 minutes. Okay, yeah. Okay, 84. So don't need to wait. 84. 84 by 10. Yeah, 84 by 10. By 10 minus 10 by 10. Okay. 10 by By 10 10. Yeah. close square. Yes. Square. The whole square. 8 4 minus The whole square. Okay, whole square. Right. So either you equal to 42 by 8.4 minus 1. 82. 8.4 minus 8.4. So 8.4. 8.4 minus 1. Root square. Okay. We see 7.4, sir. 7.4. Square root. Okay. Square. So square thing abina. So final answer is D is equal to 2.72. Okay. Okay. Yeah. So 84 divided by 10 minus 10 by 10 the whole square, adodiya square root. Okay. So 8.4 minus 1 and 7.4 this square root. So SC is equal to 2.72. Okay. Fine. So I will continue the next class.